ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः। Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Shri Raghavendraya Namaha. I offer my pranams to those bhaktas who are hearing my message here. Before I go into subject, I would like to give a brief introduction about me. My name is Sethuraman. I am living in Tamil Nadu, Chennai. I am worshipping Sri Raghavendra Swami for the last 60 years. That is since 1964. I am worshipping Raghavendra Swami and I am enjoying His grace in different ways almost every day. I am not a great scholar. I have not learnt Sanskrit, but I strongly believe in Raghavendra Swami's grace. With His grace, I am trying to learn some of the hymns or His works or granthas composed by Him, which are all easier for a common man to learn. Now, with this small introduction about me, I would like to confirm to you that the purpose of this YouTube channel is exclusively to promote the bhakti or devotion towards Raghavendra Swami by all the people all over the world. There is no intention to make it either commercial or for any advertisement purpose, nor for any competition. Definitely not. We have no such intention at all. Only motive is to promote the bhakti, Guru Bhakti towards Raghavendra Swami and spread the message about his greatness, why we should worship Raghavendra Swami, what way is different from other saints. Like that we are going to discuss in coming episodes. We are going to give audios to start with why we should worship Raghavendra Swami, how he differs with other saints, what is the way of worshipping him, is it very rigid and very stringent or it is quite easy, and we are going to discuss many matters about his life history. We are going to discuss about some of his compositions, some granthas, which are all easier, and what is the advice he has given to the common man. What is the message Raghavendra Swami has given to the common man is one subject which we are going to discuss in a course of time. Not only that, we are going to discuss some of his issues in his lifetime, in his life history, such as, did he get the permission of his wife before taking sannyasa? What is the greatness of Mantralaya Kshetram? Why people in thousands and thousands are flocking at Mantralaya every day? What is the greatness of that place? And what will happen to Mantralaya after 700 days are over? That is, Raghavendra Swami will enter into Vrindavana in the year 1671. There's been after 2371, Raghavendra Swami will go to moksha, mukti, liberation. He will leave this world and join the Vaikuntha Loka according to his commitment and plan. After that, what will happen to Mantralaya? Will that place will be so powerful as it is today, or what will happen? All these points we are going to discuss, and if any queries are raised in the course of our episodes, we are open to discuss and clarify to you without any ambiguity. So this is our plan. Again, I want to reiterate that the purpose of this channel is to spread the greatness of Sri Raghavendra Swami to all the people in this world and make every devotee to recite his Nama, Sri Raghavendraya Namaha, which will give them immense strength, pleasure, happiness, all wealth, health, everything it will give. Such a powerful mantra it is
this 8-lettered mantra, Sri Raghavendraya Namaha. So with this introduction about our plan, I am concluding this. Before conclusion, I would like to make a small request to you. If you are convinced that we are honest in spreading the greatness of Raghavendra Swami, please do subscribe. Not only you are subscribing, you can also recommend your family members, relatives, friends, everybody to subscribe. More and more people. The purpose of requesting you to subscribe is to see that our messages reach thousands and thousands of people in this world. That's why we are giving the message both in Tamil and English. So it should reach all over the people all over the world. So please do help us by subscribing by yourself and also by your family members, friends, relatives, everybody. Hope you are happy with our coming into this fold and look forward to support and association with us in our journey. Good day to all of you. Thank you. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Sri Raghavendraya Namaha. இதை கேட்கும் இந்த யூடியூப் சேனலில் கேட்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சேத்ராமனின் பணிவான நமஸ்காரங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த யூடியூப் சேனலை பற்றி ஆரம்பிக்கிறதுனாலே ஒரு சிறிய அறிமுகம் என்னை பற்றி. என்னுடைய பெயர் சேத்ராமன். நான் தமிழ்நாடு சென்னையில் வசித்து வருகிறேன். 1964 வருடம் முதல், அதாவது சுமார் 60 வருடங்களாக ராகவேந்திர சுவாமிகளை வழிபட்டு வருகிறேன். நிறைய மகிமைகளையும் அனுக்கிரகங்களையும் அனுபவித்து வந்திருக்கிறேன். இன்னும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன். அந்த அனுபவங்களை நான் அனுபவித்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன். ராகவேந்திர சுவாமிகள் எப்பொழுதும் என்னுடனே இருந்து என்னை வழி நடத்தி ஆன்மீகத்தில் என்னை உயர்த்தி சேவைகளை செய்ய வைக்கிறார் என்று தான் நான் கருதுகிறேன். அதற்காக நான் என்றும் அவருக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய மந்திரம் என்னுடைய மூச்சாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை குருராஜரிடம். இதுக்கு மேலே என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அதிகமாக எதுவுமே இல்லை. ஸோ வித் திஸ் ஷார்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன், நவ் லெட் அஸ் கோ இன்டு சப்ஜெக்ட். இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை சொல்லிவிட்டு அதற்கப்புறம் மற்ற நம்முடைய செய்திகளை எல்லாம் உங்களோட அனுப்பும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கும். இந்த குரு ராகவேந்திரா சேனல் முழுக்க ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் வியாபார நோக்கமோ லாப நோக்கமோ இல்லை போட்டி மனப்பான்மையோடோ கண்டிப்பாக இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதியாக கூறுகிறேன். இதில் பல்வேறு விஷயங்கள், ராகவேந்திர சுவாமி சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்களை நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம். அவருடைய சரித்திரம், அவர் விரும்பிய ஸ்தோத்திரங்கள், அவருடைய மகிமைகள், பல பக்தர்கள் கேட்ட அனுபவங்கள், ராகவேந்திர சரித்திரத்தில் ஏற்பட்ட சில சந்தேகங்களை தீர்க்கும் விதமான செய்திகள், இந்த மாதிரி பல்வேறு செய்திகள் முழுக்க ராகவேந்திர சுவாமிகளை பற்றியே இந்த செய்திகள் இதில் இருக்கும். அவருக்கப்புறம் அவருடைய சிஷ்யர்கள், அவருடைய பரம அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான முக்கியமான சிஷ்யர்களுடைய சரித்திரங்கள், அது அப்பனாச்சாரியார், சோந்தூர் கிருஷ்ணாவதூத்தர், இப்ராஹிம்பூர் கிருஷ்ணாச்சார் போன்ற மகான்கள், அவருடைய அத்தியந்தமான சிஷ்யர்கள், இவர்களை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் கொடுக்க இருக்கிறோம். தாசரில் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான, அவருக்கு அத்தியந்தமாக ராகவேந்திர மனதுக்கு பிடித்தமான தாசர்களிலே விஜயதாசர், கோபாலதாசர், ஜெகநாதாசர் என்ற போன்ற மகான்களை பற்றியும் நாம் பேச இருக்கிறோம். பல்வேறு விஷயங்கள் அவருடைய சரித்திரங்களிலே, அவருடைய சஞ்சார காலத்திலே அவர் செய்த மகிமைகள், அதற்கு சூட்சுமங்கள் என்ன என்பதை பற்றியும் பார்க்க இருக்கிறோம். ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய
ஏன் பிருந்தாவன பிரவேசம் உயிரோடு இருக்கிறார், 700 வருடங்கள் ராகவேந்திர சுவாமி பிருந்தாவனத்தில் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதும் போது அது எப்படி சாத்தியமாகும் என்ற கேள்விகள் எல்லாம் எழும். அதுக்கு தக்க விளக்கங்களை எல்லாம் கொடுக்க இருக்கிறோம். ஆனால் பல்வேறு பக்தர்களுக்கு பல்வேறு சந்தேகங்கள் ஏற்படலாம். ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிருந்தாவன பிரவேசம் செய்ததிலிருந்து 700 வருடங்கள் பிருந்தாவனத்துக்கு கீழே நான் உயிரோடு வாசம் செய்வேன் என்று சொல் புரியளித்திருக்கிறார். அப்படி பார்த்தா இதுவரையில் 352 வருடங்கள் அவர் இங்கே வாசம் செய்திருக்கிறார். இன்னும் 348 வருடங்கள் ராகவேந்திர சுவாமி உயிரோடு இருக்கப் போகிறார். அந்த 700 வருஷங்கள் ஆன பிறகு மந்திராலயத்துடைய நிலை என்ன, அதை பற்றி நாம் அலசப் போகிறோம். இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் அவருடைய சரித்திரத்திலே சில கேள்விக்குறிகள் எல்லாம் அவ்வப்போது பேசப்படுகின்றன. அவர் சந்நியாசம் ஏற்பதற்கு முன்னாலே மனைவியுடைய அனுமதி பெற்றாரா இல்லையா என்பதை பற்றியெல்லாம் வாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு தக்க ஆதாரங்கள் மூலமாக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம். இது மாதிரி நிறைய ராகவேந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், விவாதத்துக்கு உண்டான பொருட்கள் இதெல்லாம் எடுத்து சரியாக தெளிவாக அதை பக்தர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி ராகவேந்திரோட மகிமைகளையும் பெருமைகளையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். இந்த உலகம் முழுக்க ராகவேந்திர பக்தர்கள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பக்தர்களும் ராகவேந்தருடைய 8 எழுத்து மந்திரமாகிய ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக என்ற மந்திரத்தை எல்லா பக்தர்களும் சொல்ல வேண்டும். அவருக்கு பிடித்தமான அப்பண்ணாச்சார் அவர்கள் இயற்றப்பட்டு ராகவேந்திர சுவாமிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதாவது இந்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் உண்மை என்பதற்கு ஹயகிரிமுத்திய சாட்சி என்று சொல்லி அந்த ஸ்தோத்திரம் நிறைவு செய்த அப்பண்ணாச்சாரியர் இட்ட ஸ்ரீ ராகவேந்திர குருஸ்தோத்திரம், ஸ்ரீ பூர்ணபோத குரு தீர்த்த பயோத்திபார என்று தொடங்கக்கூடிய அந்த குருஸ்தோத்திரம், அதனுடைய பெருமைகள் மகிமைகள் அதை பற்றி விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்ல இருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் ராகவேந்திர சுவாமி இயற்றிய கிரந்தங்கள், நூல்கள் சுமார் 48 கிரந்தங்கள் இயற்றியிருக்கிறார். அதில் படித்த பண்டிதர்கள், வித்வாம்சர்கள், ஞானவான்களுக்கெல்லாம் சில நூல்கள், சரித்திரங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதாவது இதிகாசங்கள் பற்றி பாராயணம் செய்ய வேண்டும், அதற்கான சில ஸ்தோத்திரங்கள். நம்ம போன்ற பாமர மக்கள் பக்தி செய்ய வேண்டும், பக்தி செய்து கொண்டு முக்திக்கு செல்ல வேண்டும். ராகவேந்திர சுவாமிகள் 700 வருஷங்கள் இங்கே தபம் செய்கிறார் என்றால் அவருடைய அந்த காரணம் என்ன? நம் எல்லோருக்கும் லௌகீகத்தில் தேவையான சௌகரியங்களை தந்து அதற்கப்புறம் நம்மளை செலுத்தி ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக நம்ம உயர்த்தி அவர் 700 வருஷங்களிலே முக்திக்கு செல்லும்போது நம்ம எல்லோரையும் அவரோடு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் இங்கே தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கார். அதுக்கு என்ன வழி என்பதை அவர் எளிய கத்தியத்திலே சொல்லியிருக்கார். அதை பற்றியெல்லாம் நாம் விரிவாக ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் இதை நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இந்த யூடியூப் சேனலுடைய நோக்கம் பரிபூர்ணமாக ராகவேந்திர சுவாமியுடைய பெருமைகளையும் மகிமைகளையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்வது என்பதுதான். இது உங்களுக்கு இதில் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டீங்க, இங்கே சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தான், நிஜமாக தான் செய்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு மனசுக்கு பட்டால் தயவு செய்து நீங்கள் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நிறைய ரீச் ஆகும். நீங்கள் இதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். எகெயின் நீங்கள் ஒரு 10,000 பேர் வந்துட்டாங்க, 20,000 பேர் வந்துட்டாங்க, அதனால் இதான் பெனிஃபிட் இருக்கானா, அந்த பெனிஃபிட்டுக்காக கண்டிப்பாக செய்யப்படுவது இல்லை. திருப்பி ஐ வாண்ட் டு கிவ் an assurance to you that this is the motive is not any profitable or commercial purpose, definitely not. ஸோ இந்த உறுதிமொழியோடு நம்ம அடுத்த எபிசோடை நான் கொடுக்க போகிறேன். நன்றி. குருராஜா அர்ப்பணமஸ்து. ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமः.